नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जसप्रीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्र सरकार वालों भारत बायोटैक कोवैक्सीन दीआं महीनावार खुराकां नूं वधा के तकरीबन 10 करोड़ करन दी योजना बनाई जा रही है। देश विच कोरोना की पुष्टि वाले नवे मामलों च फेर तो गिरावट दर्ज। बीते 24 घंटिया दौरान 3,11,000 तो वध नवे मामलों की पुष्टि हुई। 3,62,000 तो वध व्यक्तियों ने कोरोना लाग तो मुक्ति हासिल की। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 तो 44 साल उम्र वर्ग लई टीकिਆਂ की खरीद ते वंड संबंधी एक वक्री केंद्री एजेंसी बनाउण की सलाह दी। पंजाब सरकार केंद्र तो होर ज़्यादा ऑक्सीजन टैंकरां की मंग करेगी। मुख सकत्तर ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों ਅਤੇ विदेशों तो ऑक्सीजन टैंकर लियाउण की प्रक्रिया बारे जानकारी हासिल की। श्री अकाल तख्त साहब के साबका जथेदार ਗਿਆਨੀ जोगिंदर सिंह वेदांती का देहांत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री समेत कई सियासी और धार्मिक आगुआं ने डूंगा दुख प्रगटाया। अंतिम संस्कार भलके अमृतसर च किया जाएगा। UIDAI ने स्पष्ट किया कि आधार कार्ड ना होने ते किसी भी व्यक्ति को टीका लगवाउण, दवाई देण, हस्पताल च दाखिल करन या इलाज तो मना नहीं किया जा सकता। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र सरकार ने कहा है कि उस वल्लों भारत बायोटैक के कोवैक्सीन उत्पादन दीआं 1.5 करोड़ खुराकां नूं वधा के हर महीने तकरीबन 10 करोड़ खुराकां करन दी योजना बनाई जा रही है। नीति आयोग च मैंबर डॉक्टर VK पॉल ने कहा कि जदों जनतक खेत्र के तिन्ने अदारे वैक्सीन के उत्पादन का काम शुरू कर देणगे तां एक महीने च 13 करोड़ तक खुराकां के आंकड़े नूं पार करना संभव हो जाएगा। पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि सरकार कोवैक्सीन का उत्पादन वधाउण लई होर प्राइवेट कंपनियां वल भी ध्यान दे रही है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि भारत बायोटैक की वैक्सीन तकनीक नूं 3 जनतक खेत्र दीआं टुकड़ियां नाल साझा किया जा रहा है अते इन्हां विच उत्पादन वधाउण लई 150 करोड़ रुपए खर्च करन दा प्रबंध किया गया है। जो हमारे सामने अब नंबर्स उमर्ज होते हैं कोवैक्सीन के, उस दिन तो मैंने समरी दिखाई थी। 1 करोड़ पर मंथ प्रोड्यूस हो रहा था, अब लगभग 1.5 करोड़ के करीब हो रहा है। ये 10 करोड़ तक पहुंचेगा, ये प्लान है। और सिर्फ भारत बायोटेक का अभी वो जो दूसरे 3 जब जुड़ेंगे तो 13 करोड़ तक भी पहुंचेगा। देश विच कोविड-19 महामारी की मौजूदा दूजी लहर दौरान इस समय कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों च लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलदियां कौमी पद्धर ते कोरोना तो ठीक होने वालों की दर च लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। केंद्रीय सेहत और परिवार भलाई मंत्राला वालों जारी अंकड़ियां मुताबक देश च बीते 24 घंटिया दौरान 3,11,000 तो वध नवे कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है, जिस नाल देश विच कुल पॉजिटिव ऐलाने गए व्यक्तियों की गिणती 2 करोड़ 46 लाख तो पार हो गई है। मौजूदा समय च कोरोना की पुष्टि वाले मामलों के 14.66% पॉजिटिव मामले ने। देश विच इस वेले 36,18,000 तो वध कोरोना मरीज जेरे इलाज ने। देश विच बीते दिन 3,62,000 तो वध व्यक्तियों को कोरोना लाग तो मुक्त ऐलानिया गया, जिस दे चलदियां देश विच कोरोना तो ठीक होने वालों की दर वध के 84.25% हो गई है। देश विच हुण तक 2 करोड़ 7 लाख तो वध व्यक्ति कोरोना तो ठीक हो चुके ने। अंकड़ियां अनुसार बीते 24 घंटिया दौरान देश विच इस महामारी नाल 4,077 लोगों दीआं जानां गईआं ने। कोरोना नाल देश च होईआं कुल मौतां की गिणती 2,70,000 तो पार कर गई है। दूजे पासे देश विच कोविड वैक्सीनेशन का काम तेज़ रफ्तार नाल जारी है। हुण तक कुल 18 करोड़ 22 लाख तो वध लाभपात्रियों का टीकाकरण किया जा चुका है। बीते 24 घंटिया दौरान 17,33,000 तो वध लाभपात्रियों को टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपील की है कि 18 तो 44 साल की उम्र वर्ग लई टीकिਆਂ की खरीद और वंड लई केंद्र वालों एक वक्री एजेंसी बनाई जाए। प्रधानमंत्री को लिखी एक चिट्ठी में उन्होंने कहा कि महामारी की इस स्थिति च पूरी योग आबादी के टीकाकरण लई केंद्र को मोहरी भूमिका निभानी चाहिए है। चिट्ठी च पिछले 3 हफ्तियां के तजर्बे का हवाला दिंदियां उन्होंने लिखा कि ਵੱਖ-ਵੱਖ राज्यों ने घरेलू उत्पादकों के नाल-नाल विदेशों तो भी टीके हासिल करने लई आपो अपने पद्धर ते कोशिशां
ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਲੋੜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਮੇਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 44 PSA ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 1060 ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ PSPCL ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ PWD ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਕਾਰੋ ਤੋਂ 80 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ ਸ਼ਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਭੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੇਦਾਂਤੀ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।